پروردگار ہر ماتمی کا اٹھتا ہوا قدم جو فرزند زہرا سید الشہداء وارث نینوا مالک حلتا کے گھر کی جانب اٹھا ہے پروردگار، اس کا یہ ہر قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے خود ان کی محافظت فرما۔ پروردگار اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں پروردگار انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار حاضرین کے دلوں کی جائز حاجات قبول و منظور فرما۔ پروردگار حقیقی وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وہ دعائیں جو ماؤں بہنوں ان نوجوان بزرگوں بچوں کے دلوں میں ان کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی باب الامن والامان کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاة والسلام علی عنز البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاة والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبی لیث الثرا غیث الورا حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجا۔ ثم الصلاة والسلام علی جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن ام الرسول وزوج البطول وسیف اللہ المسلول والشمس لہ المردود عند الافول۔ آپ ذہن بنائیں ہم علی پڑھتے ہیں۔ ثم الصلاة والسلام علی مکی مدنی قرشی لوزائی ولی وسیع سخی جری علی۔ ثم الصلاة والسلام علی الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر مولا البدو والحدر الذي سمته امه حیدر۔ نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء، صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقت نبی المجتبی النوریت بالشہادت والہانیت بالزہادت والعذراء بالولادہ راحت روح المصطفیٰ شقیقت نبی المجتبی التي انزل فی شانها و شان زوجها سورتها العطا آنی فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ صلی اللہ۔ تمام فاطمیون ایک دفعہ مل کے بنت پیمبر پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन व खुसूसन लअनल्लाहु कातिली फातिमत ज़हरा व लअनल्लाहु मन अनकरा फ़ज़ाइल अली। मिलके सलावत पढ़ लीजिएगा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा अन्नल्लाहा यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वन नुजूम वल अर्द इलल आखिर व मन यहवी इलल्लाहि फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाहा यफ़अलु मा यशा। मिलके अहले बैत की ज़ात पे सलावत पढ़ दीजिएगा। सामीने गिरामी क़द्र, आशिकाने अहले बैत मवालियाने हैदर कर्रार, ये कोई ख़तीबाना बात नहीं है और किसी की खुशनुदी के लिए बात नहीं है। सुबह से शाम तक जब मोमिन मजलिस में बैठता है, जब अपने घर हो ऐलान सुनता है इस गली में हुसैन की मजलिस है, फलां महल्ले में हुसैन की मजलिस है, फलां घर में हुसैन की मजलिस है, तो बूढ़ा बिस्तर को छोड़ता है, बच्चे माएँ अपने गोदियों में उठा के लाती हैं और जैसे ही नामे हुसैन उसकी शीरीनी कानों में घुलती है, मोमिन खुश हो जाते हैं। मैं तो हर मजलिस का आगाज़ इसी तरह करता हूँ। हम खुद खुश नहीं होते, खुश वही होता है अल्लाह जिसका ज़मीर गदीर की मट्टी में खमीर करता है। आप जी इन बुजुर्गों को देखते हो जिनका ज़मीर अल्लाह गदीर की मट्टी में खमीर कर दे और फिर वो खमीर शुदा ज़मीर मोहब्बत हुसैन का असीर हो जाता है। चटे मौला फरमाते हैं इन शीअतना खुलिकू मिन फाज़िल तीनतना, हमारी खुशी में ये खुश ना हो, हमारे गम में ये गम ना हो, ये हो नहीं सकता। किसी ने पूछा मौला क्यों? जब भी खुशी आती है ये खुश हो जाते हैं, जब भी परेशानी आती है ये परेशान हो जाते हैं। ये क्या मामला और मुआजरा है कि जब अल्लाह इनकी तीनत बना रहा था तो जो नूर से बच गया था हमारे शियों के खमीर में मिला दिया था। तो या अली अली, तो वो नूरे आइम्मा हमारी तीनत में है और ये गवाही है आपका इस तरह मसरूर होना कि हमारी रगों के अंदर दौड़ते लहू में बाप के खून और माँ के शीर से भी ज्यादा हुसैन का इश्क रवा दवा है। मैं बगैर तमहीद के दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तौलो तफसील बयान करूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ए मेरे बेटे हुसैन, तुझे तेरी शहादत उज़्मा के बदले अल्लाह ने ऐसे तोहफे अता किए हैं जो तोहफा किसी वली को नहीं मिला, जो किसी शहीद को नहीं मिला, जो किसी गौस कुतुब अब्दाल को नहीं मिला। मेरे साथ रहिएगा, तमहीद मैंने छोड़ दी है। ए हुसैन, शहादत उज़्मा के बदले तुझे वो मिला जो आदम को नहीं मिला। ए हुसैन, तुझे वो मिला जो शीस को नहीं मिला। ए हुसैन, तुझे वो मिला जो इब्राहीम को नहीं मिला। ए हुसैन, तुझे वो मिला जो उनूस को नहीं मिला। ए हुसैन, तुझे वो मिला जो ईसा मूसा को नहीं मिला। हुसैन, ऐसा सौदा किया उससे, तुझे वो मिला जो ना नबी को मिला ना अली को मिला। क्या कहने, आप बेदार हैं? मैं बिल्कुल इख्तिसार कर रहा हूं। तुझे वो मिला जो ना नबी को मिला है ना अली को मिला है। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या फजीलत है हुसैन इब्ने अली की? अल्लाह ने ऐसा हुसैन को क्या दे दिया जो किसी को नहीं मिला? कहा कि पहली फजीलत जो मेरे बेटे हुसैन को अल्लाह ने दी है, आदम ये नहीं कह सकता मैं भी जन्नती, मेरा बेटा भी जन्नती, मेरा बाप भी जन्नती, मेरी माँ भी जन्नती, मेरा भाई भी जन्नती, मेरा चचा भी जन्नती, मेरी चची भी जन्नती। आदम नहीं कह सकता, इब्राहीम नहीं कह सकता। क्यों या रसूल अल्लाह? का आदम कैसे कहे मेरा माँ और बाप भी जन्नती है? ना माँ है ना बाप है जो पुराने अज़ादार बैठे। आदम नहीं कह सकता, इब्राहीम नहीं कह सकते। मैं सिर्फ मशहूर अंबिया का तज़किरा करने लगा हूं। क्यों? कुरान की आयत है कि इब्राहीम का चचा आज़र बुत बना के बेचता था और बुत परस्त कभी जन्नत नहीं जाते, बुत परस्त कभी जन्नत नहीं जाते। आदम नहीं कह सकते,
ابراہیم نہیں کہہ سکتے، عیسیٰ نہیں کہہ سکتے میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں، میرا چچا، بھتیجے، بھانجے سب جنتی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا عیسیٰ تو بغیر باپ کے آیا ہے، عیسیٰ کو یہ فضیلت نہیں ملی، موسیٰ کو یہ فضیلت نہیں ملی، ابراہیم کو یہ فضیلت نہیں ملی، ادریس کو یہ فضیلت نہیں ملی، اور مجھے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، میرا چچا ابو لہب، میں تو نہیں کہہ سکتا میں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، چچی بھی جنتی۔ قرآن کی آیت ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب میں ترجمہ کروں، ما اغنا، وہ جتنا بڑا غنی تھا، پرانے عزادار بیٹھے، جتنا بڑا غنی تھا، رسول کا نہیں تھا تو غنی ہونا کام نہیں آتا۔ قرآن جسے غنی کہہ دے اگر وہ رسول سے ٹکرا جائے تو اس کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر کوئی جنت جائے گا۔ اے حسین ابن علی، تیری ذات وہ واحد ذات ہے، جب 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں گے، یہ حسین اٹھ کے کہے گا اے نبیو مجھے دیکھو، انا الحسین فی الجنہ و امی فی الجنہ و ابی فی الجنہ و اخی فی الجنہ و اختی فی الجنہ و محبی فی الجنہ۔ حسین کہے گا میں بھی جنتی ہوں، میرا باپ بھی جنتی ہے، میری ماں بھی جنتی ہے، میرا چچا بھی جنتی ہے، میری چچی بھی جنتی ہے۔ حد ہو گئی، جو مجھ سے عشق کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ جو مجھ سے عشق کرے گا وہ بھی جنتی۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَمُحِبُّ مُحِبِّي فِي الْجَنَّةِ، پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، جو میرے کسی محب سے محبت کرے، تھکیے گا نہیں، میں نے ان نوجوانوں بزرگوں کو بڑی دور کی منزل تک لے جانا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حسین تجھے اللہ نے وہ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ من بقا علی الحسین عارفاً بحقہ، کیونکہ مجلس منسوب امام حسین سے ہے۔ میں ابھی فیصل آباد میں اسی پہ خمسہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اختصار کر رہا ہوں۔ حسین تجھے اللہ نے ایک تحفہ یہ دیا، من بقا علی الحسین عارفاً بحقہ فخرج من عینہ دم مثل جناح بعوضہ، آنکھ سے مچھر کے ایک پر جتنا۔ کامل الزیارات پوری روایت کی ذمہ داری سے ہم تلاوت کرنے لگے ہیں، ایک مچھر کے پر جتنا تجھ پہ آنسو بہائے۔ حسین اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے، تو مجھے کہنے دو جنت غم شبیر کے ایک عشق کی قیمت۔ اسرار سے فرما گئے یہ بانی اسلام، ارے وائز مجھے لالچ دے کسی قیمتی شے کا، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام۔ یا علی یا علی، بڑی جلدی سے گزرا ہوں۔ کیوں آخر کیوں حسین کو یہ عظمتیں ملی؟ کیوں حسین کو ایک آنسو پہ جنت؟ حسین کے گنبد کے نیچے دعا مانگو تو قبول کیوں؟ بیدار ہیں ہم کیوں بتائیں؟ وگرنہ آیت اللہ محمدی رہ شہری نے 10 جلدوں سے زیادہ لکھ دیا کہ صرف جو حسین کو ملا۔ 2 صفحوں کی عربی حدیثیں صرف ترجمہ کر دے تو عقلیں دنگ رہ جائیں۔ یہ ہے حسین۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین دراصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب تو ماں بھی بطول ہے۔ گلشن مل کے حیدری، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب ماں بھی بطول ہے۔ حسین
नूर ऐन है, हुसैन दिल का चैन है, हुसैन पे मैं क्या लिखूं, हुसैन बस हुसैन है। हुसैन जैसा कोई नहीं है। क्यों? हुसैन के नाम पे एक आंसू पे जन्नत। हुसैन हमें क्या दोगे? सौदा किया हुसैन ने, कभी हम इस पे बयान करें, हुसैन ने सौदा किया, हुसैन क्या दोगे? परवरदिगार क्या लोगे? अब बेदार है, मैं मुश्किल बात करने लगा हूं। हर नबी रोया, आदम रोए जन्नत दे, हुसैन शब आशूर कहता है बुरैर ले। नहीं, हम फिर लस्सी की झाग की तरह पड़ जाएं। आदम रोते हैं जन्नत दो, हुसैन जन्नत दे रहे हैं। हुसैन जन्नत तो चाहिए नहीं। याकूब रोए वबी अज़्ज़तई ना हो, आंखें गई, यूसुफ लौटा दे। याकूब उससे बेटा मांग रहा है, हुसैन कहते ये अकबर है ले ले। 1,24,000 की विरासत हुसैन को ऐसे नहीं मिली। आदम का वारिस हुसैन, नूह का वारिस हुसैन, शीश का वारिस हुसैन, इब्राहिम का वारिस हुसैन। आदम मांग रहा है, हुसैन दे रहा है। इब्राहिम बेटा मांग रहा है, हुसैन दे रहा है। सलेमान ने हुकूमत मांगी, दुनिया की हुकूमत मिली, चादर मिली, आसमानों में परवाज करते थे। नबियों में सबसे कम मर्तबा जनाब सलमान का है, दुनिया मांगी। हुसैन दुनिया चाहिए नहीं। हुसैन न भाई चाहिए, न बेटा चाहिए, न दुनिया चाहिए, न जन्नत चाहिए। हुसैन हर नबी ने कुछ मांगा है, तुझे क्या चाहिए? तरतुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का वैतमतुल अयाली लेके अराका लौ क़त्तातनी यरबा निरबा। ऐ परवरदिगार, हुसैन का सजदा तो देख। हुसैन को न दुनिया चाहिए, हुसैन को न बेटा चाहिए, हुसैन को न भाई चाहिए, हुसैन को तेरी जात चाहिए। मेरे सजदे की अदा तो देख। ये सजदा लगता है कि दुनिया मांग रहा हूं, ये सजदा तुझे मांगता है तो किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की सदा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। हुसैन ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। हुसैन के नाम पे जो मांगो वो देता है। क्यों? क्यों वो दे देता है? जो मांगो वो कहता है मेरे घर आओ, यकीन ना रखना हर दुआ कबूल होगी। मक्का जाओ, यकीन ना रखना हर दुआ कबूल होगी। जाअल इजाबत तहत कुब्बतिल हुसैन। लेकिन अगर इसके घर आ गए फिर यकीन रख क्या कोई रद्द नहीं होगी। जो मांगो क्यों मिलता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक बादशाह किसी जगह से गुजरा, खाने के लिए कुछ नहीं था। अब जो बुजुर्ग है मेरा हम सफर है, खाने के लिए कुछ नहीं था, सहरा में अकेला हो गया। काफिले से, एक मिसाल है, काफिले से दूर हुआ, बादशाह था, एक झोंपड़ी के पास से गुजरा तो कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे काफिले वाले रह गए और मैं भूखा हूँ, मरने वाला हूँ। उस खैमे में एक माँ बेटा रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बकरी। उन्होंने बकरी ज़िबा की, खा लो। ये वापस आया, अपने वज़ीर बिठाए, अब मैं क्या दूं? किसी ने कहा 10 लाख दो, किसी ने कहा 20 लाख दो, का हक अदा नहीं होता। उसके पास जो था उसने मुझे दिया है, अब मेरे पास जो है हक बनता है कि मैं दूं। क्यों हुसैन के नाम पे जन्नत मिलती है, क्यों हुसैन के नाम पे रिस्क मिलता है, क्यों हुसैन के नाम पे बच्चे मिलते हैं, क्यों हुसैन के नाम पे शिफा मिलती है। अल्लाह ने मलाइका को यही कहा, हुसैन के नाम पे इसलिए देता हूं, जो हुसैन के पास था उसने मुझे दिया, अब जो मेरे पास है हुसैन का है। अब जो हमारे पास है हुसैन का है।
तिलक रसूल, तीसरा पारा, सारे नबी इज्जतों में बराबर नहीं। कोई सैयदुल अंबिया, कोई सैयदुल मलाइका, सारे नबी बराबर नहीं है। कोई सिर्फ नबी है, कोई सिर्फ रसूल है, कोई सिर्फ उलिल आज़म है। तो ये रुतबे क्यों हैं? परवरदिगार ने कहा हम इम्तिहान लेते हैं, जिसने जितना इम्तिहान दिया हमने उतने रुतबे दे दिए उसे। परवरदिगार इज्जतें देता है इम्तिहान देख के। अल्लाहु अकबर। ये जुमला अगर नौजवान संभालें, हर नबी ने इम्तिहान दिया, लेकिन एक ने एक मंजिल पे आके हर नबी ने कहा बस। आदम निकले रोए, जो दुआ आप सुनते हैं कि पंजतन के नाम से मांगी तो फिर जन्नत मिली। आदम ने कहा जन्नत से निकाल दिया, तेरा हुक्म था, लेकिन परवरदिगार बस। याकूब ने यूसुफ जुदा किया, और फिर एक दफा सलावत पढ़े पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जेब में वजन था तब पकड़ाया आप तस्वीरें। चलें, ये तस्वीर जब सैयदा फातिमा की निगाहों में आए कि किसका हाथ फरजंदे ज़हरा के इस्तिकबाल के लिए उठ रहा है, हर नबी ने एक मंजिल पे आके कहा बस। याकूब ने यूसुफ दिया, रोए, आंखें जाती रही। परवरदिगार बोले मेरे साथ बस। इब्राहीम ने इस्माइल के गले पे छुरी रखी, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधी। परवरदिगार बस, परवरदिगार बस। हर नबी ने एक न एक मंजिल पे आके कहा परवरदिगार बस। आदम ने कहा बस, इब्राहीम ने कहा बस, मूसा ने कहा बस, ईसा ने कहा बस। अकेला है मेरा हुसैन। इतने इम्तिहान दिए, असरे आशूर वो कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन हर ने मुझे कहा है बस कर दे, तुझसे मुमकिनात की जागीर हुसैन बस करो, बस लेके मुमकिनात की जागीर बस करो। तौहीद पे हुसैन ने इतने करम किए, कहना पड़ा खुदा को भी शबीर बस करो। जिंदाबाद जिंदाबाद यज़ीदियत मुर्दाबाद यज़ीदियत मुर्दाबाद। बस लेके मुमकिनात की जागीर बस करो। यूं तो हर एक नबी ने इम्तिहान दिए, मगर एक मंजिल वो भी आई कि सब ने कहा कि बस। बोले हुसैन खुदा और इम्तिहान, मेरे हुसैन से रब ने कहा कि बस। ये है हुसैन इब्ने अली। हुसैन से इश्क कीजिए, हमारी नजात की अकेली उम्मीद का नाम हुसैन है। और आज मैं कुरान की सूरह हज की आयत नंबर 22 पढ़ी है, जिसमें अल्लाह खुद फरमाते हैं अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। क्या लोग देखते नहीं हैं? बस आखिरी जुमला फजाइल का संभालिएगा, मेरा हक बनता है। क्या लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह को ज़मीन व आसमान में हर चीज़ सजदा करती है? वह आगे आयत के ये लफ्ज़ हैं, वह कसीरुम मिनन्नास, अक्सर लोग सजदा करते हैं, वह कसीरुन हक्कुन अलैहिल अज़ाब, और वो भी सजदा करते हैं जिन पे अजाब वाजिब हो चुका है। वमन यहवी, और ये लफ्ज़ है कुरान की आयत, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, जिसे हम रुसवा करें उसे इज्जत कौन दे। यानी अगर मैं तर्जुमा यूं कर दूं तो रायगान होगा कि जिसकी जिल्लत का बिल अल्लाह की पार्लियामेंट से पास हो, फिर दुनिया की कोई पार्लियामेंट इज्जत नहीं दे सकती। और आज टीवी चैनलों पे बैठ के यजीद बख्शा जाए तो क्या होगा? लोग ये बहसें करते हैं, अगर अल्लाह यजीद को माफ कर दे, अगर, क्या करोगे? वो अल्लाह आदम को माँ बाप के बगैर बना सकता है। वो अल्लाह फिरौन और मूसा के मामले में दरियाए नील में रास्ता बना सकता है, अगर माफ़ कर दे। तो ये सवाल अल्लामा हिल्ली से हुआ। हमारे यहाँ 3 हिल्ली में हैं, अल्लामा हिल्ली, मुहक्किक हिल्ली, मुहद्दिस हिल्ली।
یہ صاحب الفین کی بات ہو رہی ہے. کسی نے کہا کہ اگر بخش دیا تو علامہ ہلی نے کہا کل آنا جواب دوں گا. یہ جواب بچوں کو یاد کرواؤ. عالم خوش ہوا, شیعوں کے عالم کو لاجواب کر دیا. اب کیا بولے گا؟ کہتا ہے کل آنا جواب دوں گا. جواب ہو تو اگر اللہ یزید بخش دے تو. جب یہ کل عالم شیعہ عالم کے گھر گیا, کہا مجھے جواب دو. کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. علامہ ہلی نے کہا ہے. کہا اللہ یزید کو بخش سکتا ہے. علامہ ہلی نے کہا بخش سکتا ہے. تو کہا اگر بخش دے تو. ایک سوال ہے, قادر ہے, بخش سکتا ہے, بخش سکتا ہے. اگر علامہ ہلی نے کہا نماز پڑھو, جواب دیتا ہوں. کہا چلے نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ پکڑا, گھر کے باہر ایک گندی نالی بہ رہی تھی. کہا وضو کرو. اللہ اکبر. جو بیدار ہے کہا کیوں؟ یہ وضو والا پانی نہیں ہے. ہلی پاگل ہو؟ علامہ ہلی نے کہا کیوں یہ پانی نہیں؟ کہا یہ پانی ہے. کہا تم طہارت اور تم وضو کی طاقت نہیں رکھتے؟ کہا رکھتا ہوں. کہا یہ پانی بھی ہے, وضو بھی کر سکتے ہو, پھر کرتے کیوں نہیں؟ کہا طہارت کہتی ہے ایسے پانی سے وضو نہ ہو, طہارت کہتی ہے وضو نہ ہو. علامہ ہلی نے جواب دیا تمہاری طہارت کہتی ہے اس سے وضو نہ ہو, اس کی عدالت کہتی ہے یہ کتا جہنم میں جائے. تو کبھی یزید کی شیعوں کی دشمنی میں یزید کی حمایت نہ کیجئے گا. رسول اللہ کی لعنت پڑے گی. صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ, صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ, بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ. قابل رشک تھا تیرا سجدہ اے میرے امام, قابل رشک تھا تیرا سجدہ اے میرے امام, ہر ایک پیمبر دیکھتا رہ گیا یہ سجدہ. دل ایوب بھی صبر شہ کرب و بلا کو خاتم, دل ایوب بھی صبر شہ کرب و بلا کو خاتم, دل ایوب بھی کرتا ہے تڑپ کر سجدہ. میرے بس میں ہو, میں اکثر کہتا ہوں اور ہر مجلس میں کہتا ہوں, یہ کوئی لاکھوں لوگ نہیں سن رہے, کوئی بڑی ٹی وی چینل کی مجلس نہیں ہے. میں پھر بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ جملے کہتا ہوں, کاش میرے بس میں ہوتا, میں ہر سید میرے بس میں ہوتا, کاش میرے بس میں ہوتا, میں ہر سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا رویا کرو, حسین کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. شاید کئی جوان ایسے ہوں گے جو پچھلے برس ہمارے سال محرم میں تھے, آج محرم میں نہیں ہیں. شاید اگلے برس ہم دکھیاری فاطمہ کو حسین کا پرسہ دے سکیں گے, نہ جانے پرسہ نہ دے سکیں گے. کانوں سے نہیں, دل سے کربلا جاؤ. 40 کے دن ہے, یہ وہ دن ہے جب لٹی زینب حسین کے پاس آئے گی. حسین کو پرسہ دیجئے گا, 40 آنے والا ہے. دعا مانگیے اللہ اگلے سالہ میں سے ہر بندے کو کربلا لے جائے اور آپ وہ جگہ دیکھیں جہاں خیموں کے باہر کہتا تھا السلام علیکہ یا زینب, اے میری اجڑی بہن زینب تجھ پہ حسین کا سلام, اے میری سکینہ تجھ پہ حسین کا سلام. کانوں سے نہیں, میں سمجھا کے مسائل پڑھ رہا ہوں, رک رک کے. حسین کی شہادت بڑی مشکل شہادت ہے. آپ روئیں گے, کوئی تماچا نہیں مارے گا, یہی مجلس تمام ہو جاتی. یہ تو حسین کی بیٹی کا مقدر ہے, رو کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا جائے, تماچے بھی سکینہ کو مارے جائے. اجرکم اللہ. آپ روئیں گے, کوئی تازیانہ نہیں مارے گا. یہ تو سجاد مولا کا مقدر ہے. حسین کی عصر عاشور حالت کیا ہے؟ ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ 3 دن کے تھکے ہوئے نہیں ہیں. حسین کی شہادت کو رسم سمجھ کے نہ سنیے گا, ایسے سمجھیں جیسے ابھی زین سے گر رہا ہے حسین. حسین کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں,
आबरू कटे हुए हैं, दाढ़ी अकबर के लहू से तर है, सीने में तलवार, तलवार में नेज़ों के जख्म, नेज़ों में बर्छियों के जख्म। हुसैन की ये हालत सज्जाद ने देखी, कहा फूफी अम्मा ये कौन है अय्युहल मजरूह, ये जख्मी कौन आ गया है खेमे में। का सज्जाद आंखें खोल, तेरा बाबा हुसैन उजड़ गया है। अजरों अल्लाह, सांसें ले लीजिए, सांसें ले लीजिए। बड़ी सख्त शहादत है हुसैन इब्ने अली की। फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी छोड़ के मजलिस में आती हैं, ज़ैनब कुबरा शाम छोड़ के आती है। मुझे यकीन है बीबी हमें देख रही है। आज भी जितने ज़ाहिर बैठे हो जिन्होंने मकामे साहिब ज़मान देखा है, हाथ खड़ा कीजिए। आज भी करबला में ये जितने ज़ाहिर बैठे इनसे पूछिए, आज भी मकामे साहिब ज़मान करबला में मौजूद है। इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। क्यों कहते हैं मकामे साहिब ज़मान? तेरे और मेरे इमाम ज़माना जब उस जगह पे आते, बैठ के खून रो के कहते, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अभी भी इन बुजुर्गों नौजवानों को मातम करता तो देख, कभी मैंने मसाइल पढ़ा नहीं है। किसी ने पूछा मौला रोते क्यों हैं? का ये वो जगह है जहां मेरा दादा दौड़ते घोड़े से दाएं रुखसार के बल जमीन पे गिरा था, फिर रोए हाय हुसैन। सहाबी ने पूछा मौला क्या हुआ? का मेरा दादा उठता था फिर जमीन पे गिर जाता था, फिर मेरा दादा उठता था फिर जमीन पे गिर जाता था। क्या क्यों हुसैन थक गए थे? का मेरा दादा थका नहीं था, हुसैन उठते कोई पत्थर मारता मेरा दादा गिर जाता, हुसैन फिर उठते कोई तीर मारता मेरा दादा गिर जाता। मकामे साहिब ज़मान पे इमाम ज़माना ने सर पीटा, मौला अब क्या हुआ? का ये वो जगह है जहां मेरा दादा बेहोश होके गिरा। का हुसैन बेहोश इधर हुए, ज़िबा वहां हुए, हुसैन चल के कैसे गए? और रोए मौला। का चल के नहीं गए। का फिर बताइए यहां से वहां हुसैन कैसे गए? का खुद नहीं गया, शिम्र मेरे दादा की जुल्फा से उधर लाया जिधर ज़ैनब तेरा हुसैन। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। सांसें ले लीजिए, मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। बीबी ज़हरा नौजवानों का गिरिया देख, मेरा दादा खुद नहीं गया, शिम्र हुसैन की जुल्फों से पकड़ के उधर लाया जिधर ज़ैनब कुबरा देख रही थी। बीबी ज़ैनब ने एक बयान किया, अमा फीकुम मुस्लिम, तुम में मुसलमान कोई नहीं है? मेरा हुसैन मारा जा रहा है, इधर करना मेरा हुसैन। सांसें ले लीजिए, मैं यही कहता हूँ, हम हुसैन पे सांस लेके रोएंगे, हम रोएंगे, हमारे हाथ पकड़ने वाला कोई है। हम मातम करेंगे, लोग पकड़ देंगे, हम थक जाएंगे, साथ वाला पकड़ेगा। लेकिन जब सकीनों को शिम्र मार के थकता था, कभी हुरमला आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। तेरे छठे मौला फरमाते हैं, अब पर्दा डालूं तो मैं मुजरिम हूँ। कोतेला जद्दी बिला खियारे व लख्शाबे व सिनान का मेरे दादा हुसैन को इतना मारा है, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने तलवार मारे, वह लख्शाब के लफ्ज हैं। अब शिया मातम करेंगे का जिससे और कुछ नहीं मिला, लकड़ी के टुकड़े उठाए मेरे दादा हुसैन को इतना मारा, हड्डियां टूटी का अम्मा ज़हरा बकिया छोड़। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। सांसें लीजिए, मैं अभी कोई सख्त हुसैन की शहादत की मजलिस नहीं पढ़ रहा। हुसैन को किसी ने पत्थरों से मारा, किसी ने नेज़ों से मारा, किसी ने तलवार से मारा। तेरे छठे मौला फरमाते हैं किसी ने वल अक्शा, बिहार की रिवायत है, इतना मारा मेरे दादा का जोड़ जोड़ टूट गया।
آپ جملہ سنوگے خدا کی قسم نہیں پڑھنے کا دل کرتا، لیکن حسین مظلوم اتنا ہے، روئے چھٹے مولا کا مولا اب کیوں روتے ہو؟ کہ حسین کا ایک قاتل نہیں ہے، بندہ بندہ حسین کا قاتل ہے۔ یا شمرن وجالسن علی صدر الحسین، شمر خنجر لہرا کے آیا، اپنا پاؤں ادھر رکھا جدھر محمد بوسے دیتے تھے۔ کہ حسین تیرا غازی کدھر گیا؟ بڑے قاتل آئے، مولا کیا کرتے تھے؟ کہتے حسین حسین سر اٹھاتا، کوئی دائیں رخسار پہ تماشا، حسین بائیں رخسار۔ اللہ اکبر، ہاتھ پکڑ لیجئے ابھی، حسین بڑا مظلوم ہے۔ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، حسین کا رہوار لے کے آئیے گا۔ حسین کا بندہ بندہ قاتل ہے، کسی نے حسین کو تماچا مارا، کسی نے حسین کو تلوار ماری۔ جب میں کہوں گا ذوالجناح آئے گی، حسین نے جب اللہ اکبر کے لیے حلق کھولا، ایک کمینے نے تیر مارا جو حسین کے گلے میں لگا۔ ادھر یہی ذوالجناح خیموں میں آیا، باغیں کٹی ہوئی ہیں، لے آئیے ذوالجناح، باغیں کٹی ہوئی ہیں، خون ہے۔ سکینہ نے رو کے کہا میرے بابا کی سواری، میرا بابا کہاں گیا؟ حسین، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا صاحب آپ کے سامنے نواخوانی کریں گے جناب بھائی ثقلین کمبوز صاحب۔ ہائے اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، ہائے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، ہائے اماں